विश्वास राख्यो ने सपने दर्शन आल्या ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને કીધું દીકરા હું ખુખાર મેલડી બેઠી છું ચિંતા ના કરીશ તો જે સપનામાં બોલતી હોય તો એની એ જ બોલું છું કે ચિંતા ના કરતા હું બેઠી છું મારા ભક્તો માટે હું બેઠી છું મારા ભક્તો માટે હાજરા હજુર બેઠી છું ચિંતા ના કરતા પણ થોડું તપ કરવું પડશે તપનો अर्थ એ છે કે તમે અહીં આવીને શાંતિથી શિસ્તાથી બેસો અને બારેજા ધામની જે પવિત્રતા છે જે શોભા છે જે ગરિમા છે એ બારેજા ધામની પવિત્રતા અને ગરિમાને જાળવી રાખો ને તોય મારે કૃપા હેઠળ આપે રૂપે પહોંચી જાઓ એ તો ખબર છે ને કે કોઈ પણ ધામ મંદિરે જઈએ તો ત્યાં જ્યાં ત્યાં કચરો ના નખાય જ્યાં ત્યાં ગંદકી ના કરાય જ્યાં ત્યાં પાન મસાલા ખાઈને થૂકાય નહીં જ્યાં ત્યાં मतलब साधन मूकी दीए व्यवस्था ना जाळवीए सेवकनुं कह्युं ना मानीए आ बधुं जो तमे नहीं करो ने तो मारी कृपा हेठळ पहोंचवाना आ केम बोलूं छुं तमारा माटे साचुं खोटुं तो बारेजा धामनी पवित्रता तमे मानो छो ने आ धाम पावन छे मानो छो ने तो आ धाम पावन तो छज पण आवा लाखों श्रद्धालुओ भक्तोना चरणना धूलथी आ धाम अति पावन थई गयुं छे। शुं धाम तो पावन ज हतुं पण आवा हजारों लाखों दूर दूरथी श्रद्धाना विश्वासथी बारेजा धाम आवे छे ने एमना चरणथी आ धाम अति पावन थई गयुं। आ धाम सुंदर ज छे पण तमारी मननी सारी एवी भावनाओथी आ धाम अति सुंदर थई गयुं। आ धाम अलौकिक ज छे पण बारेजा धाम आई अने राम नामना जयकारा करी अति अलौकिक आ धाम बनावी दीधुं छे मारा भक्तोए। अहीं शांतिनो अहसास थाय छे ने अहीं आनंदनी अनुभूति थाय छे ने हाँ तो आनंदनु नाम ज माताजी आनंदनु नाम ज भगवान के दरेक मनुष्यनी जे अंदर आनंदनो लोभ छे सुखनी कामना छे ए सुखना समुंदर मारा रामचंद्र भगवान छे। जे आनंदनो लोभ छे लालच छे ए आनंदनी खातर तमे दर दर भटको छो सुखी थवा माटे पण वास्तविक सुख ए वास्तविक आनंद ए वास्तविक परमानंद सच्चिदानंद रूप मारा रामचंद्र भगवान मत छे अने एथी ज आखा संसार में जेटलो पण आनंद छे विद्यमान छे आनंद ए तमाम आनंद भेगो करो ने तार भगवाननो 1% आनंद थतो एटला विशाल हृदय वाळा एटला परमानंद वाळा एवा मारा भगवाननु राम नाम तमे मुखे लाई दीधुं छे। एनी अति प्रसन्न छुं माता कोई वस्तु लाओ ना लाओ कोई सोना चांदी ना छत्तर लाओ ना लाओ श्रीफळ चुंदरी अगरबत्ती लाओ ना लाओ बारेजा धाम में कोई दान दक्षिणा करो कि ना करो अहीं कोई सेवा करो कि ना करो पण जे जे मारा वाला भक्तोए बारेजा धाम आई अने रामनु नाम मुखे लीधुं छे ने तो हूँ माता एवुं कहीश तमारथी अति प्रसन्न छुं माता। तमे घेर तो राम नाम जप करता हशो बरोबर छे पण घेर जे 1000 वखत रामनु नाम लो अने कोई पण धाम होय ज्यां भगवान बिराजमान होय ज्यां माताजी बिराजमान होय ए धाम में तमे एक वखत रामनु नाम लो ने तो 1000 वखत गणाय। शुं आ धामनी विशेषताओ छे कि तमे घेर बैठा 1000 वखत रामनु नाम लेता हशो 10,000 वखत रामनु नाम लेता हशो पण ए 1000 वखत घरे बैठा कोई पण बीजी जग्याए तमे नाम लीधुं हशे भगवाननु पण धाम आई बारेजा धाम आई तमे एक वखत राम बोल्या छो ने एक वखत ते 1000 वखत गणाय छे। तमने खबर विश्वास है ना मारा बोलू पर मारी वाणी पर
હા તો હું જે બોલું ને એ આંખો બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી લેજો. એક વખત રામ બોલવાથી 1000 ગણું મળે છે તમને એનું ફળ. તો બોલો રામ 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 રામ. આ ચાર વખત બોલ્યા. 4 ગુણ્યા 1000, 4000 વખત લાખો લોકોએ નામ જપ કર્યું તો બધી રામ નામની મહિમાનો સંચાર મારા ધામમાં થાય છે. જો આ અલૌકિકતા, આ ધર્મની ધજા, આ બધી એની લહેરાઈ છે. મારા જેવી માતા જો રામનું નામ લેતી હોય તો તમે મનુષ્ય છો ને. મને ખબર છે કે રામ શું છે, રામનું નામ શું છે. એટલે હું તમને વારંવાર કહું છું કે દીકરાઓ, બધે ફરી ફરીને થાક્યા હોય ને તો આ સીધો ને સરળ ઉપાય છે. આ વાત પકડી લેજો. અને મારા ભક્તોએ મારું માન રાખી અને હું જાણું છું કંઈક મારા જૂના ભક્તો આખો દાળ રામ રામ કરતા થઈ ગયા છે. હાથમાં કાઉન્ટરથી નામ જપ કરતા થઈ ગયા છે. કોઈ માળાથી રામ નામ જપ કરતા થઈ ગયા છે. કોઈ મનથી રામ નામ જપ કરતું થઈ ગયું છે. કોઈ વાણીથી રામ નામ જપ કરતું થઈ ગયું છે. તો ચિંતા ના કરશો. તમારે કહેવાની જરૂર નહીં કે માતાજી અમારી પર કૃપા રાખજો, કેમ કે જા પર કૃપા રામ કી હોઈ તા પર કૃપા કરે સબ કોઈ. ભગવાન રામની કૃપા થઈ છે ત્યારે તમે રામ નામ જપ કરી શકો છો. ત્યારે મારા જેવી માતા તમને આશીર્વાદ 1000 વખત આપે છે. ત્યારે તમારી કુળદેવી પ્રત્યે તમને ભક્તિભાવ જાગ્યો છે. ત્યારે તમને કોઈ જગ્યાએ સારું કાર્ય કરવાનું, સેવા કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. આ રામની કૃપા અને મારી માતાની કૃપા ફળી છે. ત્યારે તમને આજે કોઈ ગાયને જોઈ અને રોટલી ખવડાવવાનું મન થાય છે. કોઈ કૂતરાને જોઈ અને બિસ્કિટ ખવડાવવાનું મન થાય છે. કોઈ કીડીઓનું કીડિયારું પૂરવાનું મન થાય છે. કોઈ પણ અબોલા જીવ પશુ પક્ષીની કદાચ ચણ નાખવાનું કે ખવડાવવાનું મન થાય છે ને તો આ મારા ભગવાનની કૃપા થઈ છે. આ મારી રોમવારી મેલડીની કૃપા થઈ છે. અને આમ જ તમારું કલ્યાણ છે. આમ જ તમારું કલ્યાણ છે. હું ગેરંટી લઉં છું. જો જગતમાં કોઈ તંત્ર મંત્ર, કોઈ વિદ્યા, મૂળ ચોટ જગતમાં કોઈ દાળ નડવા દઉં તો હું રોમવારી મેલડી મટી જાઉં. આ રામ નામ તમને પ્રદાન કર્યું છે તો મારા ભગવાને રચના રચાઈ છે તારે. નહીં તો રામ નામ આ પ્રકાશિત જગતમાં બહુ છે. આસાનીથી બધા હેરતા ચાલતા બોલે છે, પણ આની મહિમા ભગવાનની કૃપા થાય ને ત્યારે જ ક્યાંક રામ નામની મહિમા સાંભળવા મળે તમને. ભગવાનની જેની પર વિશેષ કૃપા થાય એ જ ભક્તને ક્યાંક રામ નામ સાંભળવા મળે. નહીં તો આ જગતમાં બધી જગ્યાએ રામ 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 થતું હોય પણ એ રામ રામ એડે ક્યારેય નહીં જતું. પણ તમે તો ભાવપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક, વિશ્વાસથી, શ્રદ્ધાથી બોલો છો કે રામ, તો આ એ ક્યારે એડે જશે. રામ મને મારા રામ બોલવા વાળા ભક્તો મને પ્રિય લાગે છે, અતિ પ્રિય લાગે છે. મને એવું થાય છે કે હું શું આપી દઉં એમને, હું એવું શું કરી દઉં. હું તો તમને કાલના દિવસમાં આજે અહીંથી રવિવારે ઘરે જાઓ અને સોમવારે જ હું તમને સુખી જોવા માંગુ છું. મારે રવિવાર ભરાવા નથી, મારે રવિવાર ભરાવા નથી, મારા ધામ પાછળ ખોટા ભાડા બગાડવા નથી, મારે ધામ પાછળ તમારા પગે મારા દુખાડવા નથી. મારી તો એવી ઈચ્છા છે કે એક જ રવિવાર આવે અને મારો ભક્ત કાયમ માટે સુખી થઈ જાય. હું એટલી મમતાળી દરિયા દિલ માતા છું. મારું હૃદય એટલું વિશાળ છે કે હું કોઈ દુખી જોવા માંગતી, પણ દુઃખના કંઈક ને કંઈક કારણો હોય છે અને જેનું કારણ હોય ને એનું કંઈક સમાધાન હોવું જોઈએ. તો દુઃખનું કારણ શું છે મુખ્ય જાણો છો ને? એમ તો પ્રવચન સાંભળ્યા છે તો ખબર પડી ગઈ. પહેલા દુઃખનું કારણ શું માનતા હતા તમે? કોઈ માતા નડી, કોઈએ કરી નાખ્યું છે, કોઈએ મૂઠ મારી છે,
કોઈએ ધંધો બાંધી દીધો છે, થતું તો લાવું. અમે કેમ દુઃખી થઈએ છીએ, અમે કેમ પીડાઈએ છીએ? કેમ કે તમે મજબૂર થઈ જાઓ. હું જાણું છું કોઈને ભૂવા કરવા ગમતું, કોઈને જ્યાં ત્યાં જોવડાવવું ગમતું, કોઈને ખોટી જગ્યાએ જવાનું કે ભાડા બગાડવાનું, ઓટા ફેરા કરવાનું ગમતું. તમારો સમય બહુ કિંમતી છે, હું જાણું છું. આવો કિંમતી સમય તમે મૂકી અને મારા ધામ પાછળ 1 મિનિટ પણ આપો છો ને તો 1 મિનિટની હું કદર કરીશ. પણ તમને સાચું સમાધાન ક્યાંય મળ્યું નહીં, સાચું જ્ઞાન ક્યાંય મળ્યું નહીં. એટલે તમે સંશયમાં રહેતા. જીવનમાં સારું અમે ગમે તેટલું પરિશ્રમ કરીએ છીએ, ગમે તેટલી મહેનત કરીએ છીએ. હું જાણું છું કે તમે ઘેર બેહીન ખાલી પડ્યા ખાવાની ઈચ્છા કરવા વાળા નથી. તમે 2 ટાઈમ નોકરી ધંધો બધુંય કરો છો. દીકરીઓ હવે સવારમાં ઉઠી ઘરનું કામકાજ કરે છે, પરિવારની સેવા કરે છે, સાસુ સસરાની સેવા કરે છે. કોઈ દીકરી હશે તો એના માતા પિતાની સેવા કરે છે, એના ભાઈઓની સેવા કરે છે. પણ દુઃખી થાય ત્યારે વ્યક્તિને એવું થાય કે મારા જીવનમાં મારું કંઈક નડતર છે. હું ગમે તેટલી મહેનત કરું છું પણ એનું ફળ મળતું નથી.